बोले सोने हाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी रखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे। सेवा कछो न जाना नीच मूर्खारे। मान कराऊं तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार। इते चानण हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। दंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ। डोलण ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद शाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा बेसाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा बेसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरा भेटियो वड भागी मन है भया परगासा। कोई न पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। गुरपूरा भेटियो वड भागी मन है भया परगासा। कोई न पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। अपने सतगुर कै बलिहारै आगे सुख पाछै सुख सहजा। कर आनंद हमारे रहा अंतर जामी करने हारा
सोई खसम हमारा। निरपौ भय गुर चरणी लागे, इक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ, है पी होवन हारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे। नानक को गुरपूरा भेट्यो, सगले दुख बिनासे। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे। नानक को गुरपूरा भेट्यो, सगले दुख बिनासे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे। चवर छत्र तखत दे मालक, दो जहान दे वाले। निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे पावन पवित्र अस्थान दे उत्ते जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत। एक बारी फेर सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दीन दुनिया दे वाली सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब असी मना रहे हैं। जिथे संसार भर दे अंदर सिख जगत इस महान पुरब नूं मना रहे हैं, उत्थे गुरु खालसा पंथ वल्लों तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे भी ये पावन प्रकाश पुरब हर साल की तरह भव्य रूप दे विच मनाया जा रहा है। बेशक कोरोना के मद्देनज़र सरकार ने कुछ हदायतां दित्तियां ने, जिन्हां दी प्रबंधक पालना कर रहे हैं। पर गुरु प्यार दे विच भिजियां संगतां, गुरु दी असीस लैण वास्ते पुजियां संगतां तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे नतमस्तक होके गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त कर रही ने। इस पावन पवित्र दिहाड़े के मौके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां समुचे सिख जगत नूं बहुत बहुत बधाइयां। इस महान पर्व के मौके जो तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब तो अमृत वेले हुक्म सानू बख्शिया पातशाह ने, और आपां ने सिंह साहब जी के मुखार बिंद तो उस हुक्म नूं सुनिया। इसे हुक्म की अकाल पुरख वल्लों बख्शिश की हुई तुच्छ बुद्धि अनुसार अते निश्चित किए हुए समय मुताबक आपां ने संखेप विचार सांझी करने। वड्डे भागां वाले जिहड़े इस महान तखत दे उत्ते इस तखत दे सतगुरां दे दर्शन परसन वास्ते पहुंचे ने, और उस तो वड्डे भागां वाले जिहड़े इस महान तखत दे उत्ते पहुंच के
गुरु की हजूरी दे विच बैठ के गुरु के बोल सुनन वास्ते हाजिर होए ने। आप बहुत वड्डे भागां वाले। अज जो हुक्म सानू बख्शिश होया पातशाह जी दा, ये जिहड़ा हुक्म है ये शहीदां दी सिरताज बाणी के बोहित धन धन पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे मुखार बिंद तो उचारण होया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी गोद च बिठा के सानू की समझाउंदे है, की सिक्ख्या दिंदे है, वो आपां ने सुनना है। गुरु प्यारियों, शब्द दा मुख भाव रहाऊ दी पंक्ति दे विच समाया है। रहाऊ दी पंक्ति दे विच सतगुरु जी की गुरु प्यारियों सानू सिक्ख्या दिंदे ने, पहलां आपां इहदे ते ध्यान जिहड़ा है वो केंद्रित करना। महाराज कहंदे ने अपने सतगुर कै बलहारै, अपने सतगुरु तो या अपने सतगुरु लई असी बलहार जाने हैं, सदके जाने हैं, वारे वारे जाने हैं, कुर्बान जाने हैं। अपने सतगुरु लई असी वारदे हैं। किनू वारदे हैं? असी अपने आप नू वारदे हैं। वारी वो चीज़ जाती है गुरु प्यारियों जिहड़ी सब तो प्यारी होवे, ते वारी उस लई जाती है जिहड़ा उस तो भी प्यारा होवे। आ साडे धीआं पुत्रां दी शादी हुंदी है ना, तां समाज दे विच असीं देखदे हां जदों धीआं पुत्रां दी शादी हुंदी है तां बच्चे बच्चियां दे माता पिता जिहड़े हुंदे ने या रिश्तेदार जिहड़े हुंदे ने वो अपने बच्चे बच्चियां तो रुपये वारदे ने और रुपये वार के लोड़वंदां नूं दे दिंदे ने। तो मतलब पता है की हुंदा है? उहदा मतलब हुंदा है कि ये रुपये सब तो वध प्यारे है पर अपने पुੱਤ तो वध प्यारे नहीं, इसलिए असी इन्हां रुपइयां नूं अपने पुੱਤ तो वारदे हां। ये रुपये सब तो वध प्यारे है पर धी तो वध के प्यारे नहीं है, इस करके ये रुपये असी अपनी धी तो वारदे हां। ते सिख गुरु तो अपने आप नूं वारदा है ते अपना आप जिहड़ा है वो हर एक नूं प्यारा हुंदा है। गुरु प्यारियों, किनू नहीं प्यारा हुंदा? सब तो ज्यादा जे मनुख प्यार करता है ना किसी नूं ते वो आपदे शरीर नूं करदा है, फिर उस नूं करदा है जिहदा शरीरक संबंध हुंदा है जिहदे नाल, चाहे वो माँ है, बाप है, भैन है, भरा है, पत्नी है, पुत्र है, धीआं ने। दूसरा गुरु प्यारियों फिर उन्हां नूं प्यार करदा है। पर सब तो वध जिहड़ा प्यार है सिख या कोई भी मनुख वो अपने शरीर नूं करदा है। ते शरीर तो भी वध के प्यार जिहड़ा सिख है वो गुरु नूं करदा है। इसलिए अपना शरीर जिहड़ा है वो गुरु तो वार दिंदा है। जदों असीं खंडे बाटे दी पौहल छकदे हां ना तां पंज प्यारे साहिबान जिहड़े ने वो उपदेश दिंदे ने अमृत अबलाखियां नूं, जिहड़े अमृत छकण वास्ते पहुंचे हुंदे आ और अमृत छक लैंदे आ। पंज प्यारे साहिबान जिहड़े ने वो अमृत छकण वाले नूं आखदे ने, पुरखा ये जिहड़ा तेरा सिर है ना ये हुण तेरा नहीं रहा, हुण तू गुरु नूं दे दिता है, गुरु नूं भेंट कर दिता है। तेरे कोले सिर्फ ये सिर जिहड़ा है ये गुरु दी अमानत है। अमानत जदों गुरु ने मंगिया चुप करके दे देवीं, गिला ना करी, रोस ना करी, रंज ना करी, ना करी, क्योंकि हुण तेरा नहीं है। अमानत जिहड़ी हुंदी है गुरु प्यारियों जदों कोई मंगदा है उस वक्त देनी पैंदी है ना। सानू कोई आके आखे आ जी मेरा पुत्र है मैं बाहर चले हैं, इनू घंटा क सामना अमानत, जदों वापस आउंदा है कहंदे लियाओ जी मेरा पुत्र, असीं कहने लै जा भाई। क्यों? कोई भी वस्तु जदों साडे कोले कोई अमानत रख के जांदा है, जदों वापस लैण आउंदा है ते असीं बिल्कुल भी जिहड़ा है वो नन्ना नहीं पाउंदे
ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ। ਤੇ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਭਾਗੀ ਆ ਉਹ, ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਜੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆਤ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਰਪਖਸ਼ੀ। ਨਰਪਖਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਨਰਪਖਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਐ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਟਾਕੂਏ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿਰੰਕਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ, 2 ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਰਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੜਨਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਹਾਲ ਸਜਦਾ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਦਾ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ 1 ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਪਾਇਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਸ਼ੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਹੈ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਜਾੜਦਾ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋਕ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਠ-ਗਿੱਠ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਬਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਭਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ, ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਸੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖ
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੌ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਝੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੌ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੌ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਆਸਰੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸਥਮਨ। ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸਥਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੰਮਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੰਮਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੰਮਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਿਲਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੈ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ, ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਕਾਹਦਾ ਚਾਨਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ?
ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਭੇਟਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰ, ਗੁਰੂ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਰੱਥ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ। ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੁਰਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਉਦਾਸ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ। ਸਰੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
मैं नहीं घरे जाना, हुण मैं व्यापार छड्ड देना जी, मैं घर छड्ड देना, बाहर छड्ड देना, मैं तो तुहाडी संगत च ही रहना। महाराज कहंदे नहीं भाई, किरत नहीं छड्डनी। कहंदे महाराज मेरा तुहाडे तो वखरे होण नूं जी नहीं करदा, मैं की करां, मेरा काम इहो जाए, मेरा पेशा इहो जाए, मैनूं दूर दूर जाना पैंदा व्यापार के सिलसिले दे विच, मैं तुहाडा हो गया, मैं तुहाडे बिना नहीं रह सकदा, मैं तां हुण अंतले सवास तक तुहाडी संगत च रहूँगा। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे साडी संगत च रहण वास्ते तैनूं व्यापार छड्डण दी, किरत छड्डण दी लोड़ नहीं है, तू किरत करदा साडी संगत च रह सकदा है। कहंदा महाराज किवें? कहंदे जिहड़े साडे शब्द है ना उचारे जिहड़े, इन्हां नूं कहंदे गुटका साहब दे रूप दे विच लिख के रख ला, पोथी साहब दे रूप दे विच लिख के रख लै, अपने नाल लै जा कर जिथे जाना हुंदा। कहंदे महाराज फिर कहंदे सवेरे ते शाम वो पोथी साहब प्रकाश करके, गुटका साहब प्रकाश करके साडे शब्द पढ़ने शुरू कर दिया कर। जदों कहंदे तू सवेरे शाम साडे शब्दां नूं पढ़ेगा ना, भाव नितनेम तो है, जदों तू नितनेम करेगा ना, कहंदे असीं तेरे नाल ही होया करें। तैनूं किरत छड्डण दी जरूरत नहीं है, तू श्रीलंका होवें, तू दखण दे विच होवें, तू पूरब दे विच होवें, तू पश्चिम दे विच होवें, तू उत्तर दे विच होवें, तू बाणी पढ़नी है। जदों तू बाणी पढ़ेगा तू कल्ला नहीं होएगा, गुरु तेरे नाल होएगा, गुरु नानक साहब तेरे अंग संगी होणगे। जा कहंदे पुरखा, कहंदा सत बचन महाराज, और उन्हें हर दम हर वक्त अंतले सवास तक गुरु नानक साहब महाराज नूं अपने नाल समझिया, नाल रहे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। अज भी गुरु प्यारिओ जिहड़ा सिख बाणी पढ़दा है, जिहड़ा सिख बाणी सुणदा है, जिहड़ा सिख नितनेमी है, गुरु उहदे नाल हुंदा है। गुरु प्यारिओ ते जिहदे नाल गुरु हुंदा है, जिहड़ा ये एहसास पालदा है कि मेरे नाल गुरु है, वो फिर कदे गलत काम नहीं करदा। ये नहीं है कि बाहर दिखावा कीता वधिया सिख है, अंदर वड़ के नशा कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है कि गुरु बाहर जे मेरे नाल है ते अंदर भी मेरे नाल है, मेरे नाल बैठा। जिस बच्चे नूं प्यो दा अदब हुंदा है ना, वो कदे अपने प्यो दे कोले बह के तंबाकू या शराब आदक नहीं पींदा। ते जिस सिख नूं एहसास है मेरा गुरु मेरे नाल है, वो कदे गुरु प्यारिओ गलत काम नहीं करता, मेरा गुरु मैनूं वेख रिहा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, गुर पूरा भेटिओ वड भागी, मन है भया परगासा। वड्डे भागा नाल पूरा गुरु मिलिया ते मन दे विच आत्मक प्रकाश हो गया, आत्मक चानन हो गया, आत्मक ज्ञान हो गया। एक शब्द अगली पंक्ति च कहते, अपने साहिब का परवासा। अपने साहिब का परवासा, इहदे अन्वय अर्थ होणगे अपने मालक का जिन्होंने भरोसा है। अपने साहिब का परवासा, परवासा का मतलब होंदा भरोसा, जिन्होंने अपने मालक ते भरोसा है। मालक किहड़ा महाराज? इत्थे तां दुनिया च कई मालक बने बैठे, सरकार भी समझदी है असीं मालक है, कोई शाहूकार सेठ भी कहंदा मैं मालक है। महाराज कहंदे मालक वो जिहदे बराबर कोई दूजा पहुंच ही नहीं सकता, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, जिहदे बराबर कोई नहीं पहुंच सकता, जिहदे तुल कोई नहीं है, उस मालक का भरोसा है, उस मालक का विश्वास है। तो वह कौन है गुरु प्यारिओ? वो केवल ते केवल, केवल ते केवल एक अकाल पुरख है। पर यह समझ किवें आउंदी है कि एक अकाल पुरख के बराबर कोई नहीं है? ये समझ गुरु दिंदा है गुरु प्यारिओ, जिन्हों मिलता है गुरु, जिहड़ा गुरु वाला बनता है। तो पातशाह दूजी पंक्ति च कहंदे, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। साहिब का मतलब मालक होंदा है, अपने मालक का जिन्हां नूं भरोसा है, मालक ते जिन्हां नूं विश्वास है। कहंदे मालको जिहड़ा किसे दे बराबर नहीं है, जिहड़ा सब तो वड्डा है, जिहदे तुल कोई पहुंच ही नहीं सकता है। पर यह समझ, ये यकीन जिहड़ा है, ये गुरु बख्शदा है। अपने सतगुर के बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे रहा। आगे सुख पाछे सुख सहजा, अगे भी सुख पिछे भी सुख। बाणी च ईहां ऊहां हलत पलत इत्थै उत्थै आगे पाछे ये शब्द आउंदे ने। इहदा मतलब हुंदा गुरु प्यारिओ लोक ते परलोक। ईहां इत्थे
ਊਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ, ਹਲਕ ਪਲਕ, ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹਾਰਾ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਖਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ, ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਨਾਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਖਸਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ ਹਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਹਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨਣ, ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤਿਆਰਾ ਕਰੋ, ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਭੇਜਤਾ। ਆਪ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਨ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹਾਰਾ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਭੈ ਰਹਿਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਹਸਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰਾਇਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪਏ ਕੱਚੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੁਰਖੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਦੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਲਦਾਇਕ ਨੇ, ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਠ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਉ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੁੱਤਰੋ, ਐ ਧੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਔਰ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਤਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੜਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਪ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੜਪ ਦੋ ਤਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਭੌਤਿਕ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਰ ਜੋ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਆਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले